इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट सी उहदे को जिहदे च मैं समझदा कि 50% तो वध इसे डिपार्टमेंट का काम हुंदा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिहड़ा मेरे को भी रहा। तो कैप्टन साहब ने भी कहा भी जिहड़ा बंदा एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता वो CMशिप कितना संभालूगा। ये डिजास्टर है कांग्रेस वास्ते। तो वो साबित होणगे सिद्धू साहब, वो साबित होणगे। पर मेन एजेंडा यही है कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा नंगा होया, सिख विरोधी चेहरा भी नंगा होया, ते नाल दलितां दी भावना दे नाल खेडण दा चेहरा भी नंगा होया कि उन्होंने 3 महीने 4 महीने ते मुख्यमंत्री बनाता। कि राहुल गांधी नूं लगा कि 4.5 साल पौने 5 साल कैप्टन साहब ने तो पैरों दे पानी नहीं पैण दिता, कोई गल नहीं सुनी। घट तो घट 4 महीने रिमोट ते चल जू साडा जसर तो होगी सानू जो असीं फोन करांगे चन्नी साहब कोलों। नाल नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी लगा कि मैं CM साहब कहना पऊगा किसी नूं, मैं चन्नी बाई तो करूँगा। हुण CM नूं चन्नी बाई कहना, चन्नी बाई सारी रात काम करता रहा, ये रिस्पैक्ट है CMशिप की, CM की कुर्सी की रिस्पैक्ट है। पर मैं ये भी कह देना चाहुंदा वां भी जे चन्नी जी कुर्सी ते बैठे आ तो उन्होंने ये सिद्धू साहब भी अंडर एस्टीमेट ना करना। इन्हां दा महीने च उन्होंने भुलेखा कढ़ देना, क्योंकि जिहड़ा कुर्सी ते बह जांदा ना जदों वो पावर बंदे दे कुर्सी दी हुंदी है। पर इंज नहीं जिहड़ा मर्जी तू मैं करके उहदे नाल गल करे। इन्हां ने महीने दे विच फिर फोन बंद करना जे एक बारी इत्थे नोट कर लिओ सिद्धू साहब ने, क्योंकि इन्हां नूं लगदा ना भी आपां खिडावांगे, इन्हां नूं खिडाउणे आ चन्नी साहब। जितना आदत है वो चन्नी आ नहीं कीता वो नहीं कीता, ये चलना नहीं। कुर्सी की रिस्पैक्ट जिहड़ी आ CMशिप CM मुखी है पंजाब दा, उहदे लहजे दे विच अपने च रिस्पैक्ट बहुत जरूरी है। पर ये जिहड़ा दलित कार्ड खेडिया 3-4 महीने वास्ते, मैं पहलां कहा मैं बधाई देना चन्नी साहब नूं, पर स्वागत उदों करांगे जदों अगले 5 साल वास्ते एक दलित CM दे उत्ते ये इलैक्शन लड़नगे। बाकी तो जो कांग्रेस नहीं है महल्लियां तक जाऊगी, जिहड़ी साडी मैं कहा ना कम्यूनल हारमोनी जिहड़ी आ, जिहदे करके पंजाब जिहड़ा वा अपनी संस्कृति करके गुरुआं पीरां करके जो संदेश है उन्हां दा, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ BC ਲਿਆਓ 2 ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 34% ਹੈ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। मतलब हर कोई ने अपनी परसेंटेज लैके आ गया ना मैदान च, तो ये चीज़ां थल्ले भी शुरू होणगियां, संगठन च भी शुरू होणगियां। फिर पोलीटिकल पार्टियां ते जिहड़ियां वो तो पंजाब दे आप ही जिन्हां ने इस इत्थों दे वातावरण नूं संभालना, जिन्हां ने लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना, जिन्हां ने पंजाब दी जिहड़ी आ शांति भाईचारे नूं कायम रखना, वो आप ही उन्होंने अग लाती। जो साहब ये सारियां पार्टियां कर रही हैं, पहले सब तो पहले मैं तो क्या बीजेपी वाले ने कहा भी दलित CM होना चाहिए, श्रोमणी अकाली दल बादल ने कहा डिप्टी मैं भंडारी जी मेरी गल सुनो, तुसीं मेरी गल नहीं सुनी। मैं कहा भी जे ये अगली इलैक्शन ये कह के लड़नगे भी असीं दलित CM दे उत्ते चन्नी साहब दे उत्ते, तो फिर स्वागत करांगे, बधाई दित्ती है ना। इहदा जवाब तुहाडा मैं दे चुका वां। कोई पार्टी पहलां कोई चीज़ डिकलेयर करदी आ, सब वर्गां नूं नाल लैके चलदी आ, पहला डिकलेयर करके अपना मैनीफेस्टो बना के चलती ठीक है। पर जिहड़ा खिलवाड़ करना किसी कम्यूनिटी दे नाल, पहला फिर वोटिंग क्यों कराई? जे वोटिंग कराई आ उन्होंने सब तो वध वोटां मिलियां, फिर उन्होंने डिच क्यों किया? फिर दूसरे का नाम आया जिहदियां सैकंड वोटां सी, फिर उन्होंने डिच किया। फिर कौन है ताकतां पिछे, कौन खेड खिडा रही वा? इस करके इन्हां ने जो खेड खेडी आ पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान किया। इन्हां ने साडे भाईचारे नूं ग्रहण लाया। पंजाब जिहड़ा वा सौहार्द भाईचारे वास्ते मशहूर आ कि जिथे अज तक मैं पहलां ही कहा भी ये गुरुआं पीरां दी धरती ते पूरे देश के हर सूबे च दंगा हो गया होगा, इत्थे अज तक कदी ये नहीं होया। पर इन्हां ने कांग्रेस ने अपनी इत्थे खेड खेडती है।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 38% ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਤੀਜਾ ਹਲੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟਣੇ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੋਚਣੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਐਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਝਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੂੰਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਦਈਏ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੁੱਟ ਘਸੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ। ਕਰੀਏ ਜੀ, ਚਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ 2022 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੀਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2% ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 2% ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ 40 ਵੋਟਾਂ ਜੇ CLP ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤਦ ਹੀ ਛਲਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੰਬਰ 1 CLP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲੈਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਨ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ, ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਹਾਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ? ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ CM ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਬਣੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ। ਚਾਰਟਰਡ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜੇ ਅਗਲਾ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਆ CLP ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ? ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ? ਸਿੱਧੂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਪਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤਾਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ MLA ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BC ਵਰਗ ਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 15% ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ 15%। ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ? ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ। ਅਸਲ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ CM ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ MLA ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆ, ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
इस करके पता नहीं किन्ने दिन ये काम चलना नहीं चलना। बाकी 4 महीने तुहानूं दस्सिया मैक्सीमम इहदे च होना कुछ नहीं। इन्हां को अनाउंसमेंट्स करनगे, फिर अगला टाइम मंगणगे ते इहनूं फिर नॉन परफॉर्मर की उपाधि दे के ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਲਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਲਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਲਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ 84 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੌਹਾਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਟੋ ਪਲੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 38% ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਤੀਜਾ ਹਲੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਘੜੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਐਮ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਨਵਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 200 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੁਫਤਖੋਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 200 ਦਾ 200 ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ 300 ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ, 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਸਹੁੰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੰਦਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਢੀਂਗੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ 0 ਤੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਾਖੜ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤਦ ਹੀ ਛਲਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ 40 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੋੜ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੋ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋੜ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਤਬਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੱਡੂ ਛੱਡੂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਖਬਰ ਆ। ਸਭ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ।